کیا رمضان میں ٹویوٹا ہائی روف چلائی جائے حج عمرے کے بزنس میں کیا 50 سے 55,000 کمایا جا سکتا ہے؟ رمضان میں ان گاڑیوں کا کتنا کرایہ ہوتا ہے؟ جدہ سے مکہ، مکہ کی زیارتیں، مکہ سے مدینہ، مدینہ کی زیارتیں اور مدینہ سے جدہ یا مکہ آنے کے کتنے چارجز ہو جاتے ہیں؟ کن دنوں کام بہت زیادہ پیک پر چلا جاتا ہے؟ ہائی روف کا کام شروع کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے؟ گاڑی سے لے کے ڈرائیور کی کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن تک کتنے اخراجات آ جاتے ہیں؟ سعودی عرب میں سب سے زیادہ چلنے والا بزنس حج اور عمرہ۔ تو آئیے جانتے ہیں اسی ویڈیو میں کمانے کا صحیح طریقہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عمر حفیظ، اوورسیز لاہوری میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جو بھی لوگ مجھے سعودی عرب کے اندر سے دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب کے باہر سے دیکھ رہے ہیں، ان سب کو جو ہے بہت بہت خوش آمدید۔ میری ان ویڈیوز کو لائک اینڈ سبسکرائب کیا کریں، مجھے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تو آج جو میں ٹاپک لے کے آیا ہوں حج عمرے کے بزنس سے ریلیٹڈ، بہت سے لوگ اس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ حج عمرے کا بزنس کیسا ہے سعودی عرب میں، یہاں سے پیسہ کس طرح نکالا جا سکتا ہے اور کیا طریقہ کار ہے۔ تو جو انفارمیشن میں لے کے آیا انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سا اندازہ ہوگا اور آپ کو اس کی ڈاکومنٹیشن اور کمانے کے صحیح طریقے کو پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ٹویوٹا ہائیس اس ٹائم ون آف دی بیسٹ ارننگ ٹرانسپورٹ یہاں پر مانا جاتا ہے سعودی عرب میں، اور حجوں اور عمرے کے اندر فہرست ہے۔ یعنی کہ یہ گاڑی 7 سیٹر کا کردار بھی ادا کرتی ہے، یہ گاڑی کیا کہتے ہیں 11% تک بھی جا سکتی ہے، یہ منی بس کا کام بھی کرتی ہے، یہ کمپنیز میں بھی چلتی ہے، عمرے میں بھی چلتی ہے، حج میں بھی چلتی ہے۔ تو ابھی تو میں اس کے اوپر عمرے کے اوپر ویڈیو لے کے آیا کیونکہ پھر وہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی، تو اس وجہ سے جو ہے نا سب سے زیادہ ہائیسٹ جو ہے نا ان اس ٹائم مارکیٹ میں، اور یہ صحیح بات ہے، آپ اس کے اندر 50 سے 55,000 آپ کما سکتے ہیں آرام سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رمضان میں پرائسز ہیں وہ کس وقت ہائی ہوتے ہیں۔ جس ٹائم 10واں عشرہ پہلا عشرہ گزرتا ہے نا، یعنی 10 روزوں کے بعد آپ حساب لگا لیں کہ فل پیک پر چلا جاتا ہے کام، ہائی روف مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہے اور لوگ اس کے منہ مانگے دام دینے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اپروکسیمیٹلی اس کا جو ہے جدہ سے جو مکہ کے پرائسز ہیں وہ ہیں ایٹ لیسٹ 400 ریال، جدہ ایئرپورٹ سے پک اپ ہے اور مکہ مکرمہ چھوڑنا ہے۔ جدہ اور مکہ کا جو ڈسٹینس ہے وہ اپروکسیمیٹلی 80 ٹو 90 کلومیٹرز ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ لے کہ لاہور سے گجرانوالہ جتنا سفر ہے۔ تو جدہ سے مکہ کا ایئرپورٹ پک اپ کا جو ہے 400 ریال ہو جاتا ہے ریٹ، اور مکہ میں زیارتیں جو ہیں وہ اپروکسیمیٹلی چلی جاتی ہیں 300 سے 350 کے اوپر، ڈیپینڈ کرتا ہے ورک لوڈ کے اوپر۔ اگر تو پرائسز بہت زیادہ گاڑی بہت زیادہ شارٹ ہے تو پرائسز 400 میں بھی چلے جاتے ہیں، ویسے جو ہے اپروکسیمیٹلی 300 ٹو 350 تک یہ پرائسز رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں مکہ سے مدینہ جو ہے وہ 750 سے 800 ڈیپینڈ کرتا ہے گاڑی کی ڈیمانڈ کے اوپر۔ اگر تو گاڑی کی ڈیمانڈ بہت ہے تو 800 ریال تک ریٹ چلا جاتا ہے مکہ سے مدینہ کا، یعنی مکہ سے مدینہ لاہور سے اسلام آباد جتنی ڈرائیو ہے۔ اور اگر تو گاڑی کی ڈیمانڈ ابھی مارکیٹ میں ہے اور گاڑی اویلیبل ہے تو پھر 750 700 600 650 ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح کا آپ کے اوپر لوڈ ہے کام کا، جس طرح کا مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے گاڑی کی۔ اور اگر آپ مدینہ سے مکہ آ جائیں یا جدہ آ جائیں اس کا بھی 750 800 یہی ریٹ جاتا ہے ہائی روف کا۔ ہائی روف ون آف دی بیسٹ ارننگ ٹرانسپورٹ ہے اس ٹائم عمرے اور حج کے اندر۔ اور اس کے بعد اگر آپ لے آئیں مکہ سے جدہ ایئرپورٹ کا تو 350 ریال 300 ریال ڈیپینڈ کرتا ہے، وہاں سے آپ کو گاڑی ملتی ہے۔ اور
आगे से जो जो ईद करीब आती जाती है, प्राइसेस ऊपर जाते जाते हैं और रश बढ़ता जाता है। तो इस वजह से ये गाड़ी जो है ना बहुत ही, यानी कि आप जिधर मर्जी इसको चला लें, इसके अंदर आपकी अर्निंग कम नहीं होती। और आपका जो है ना, इसमें जो सारा सिस्टम है, आपको कमाना बहुत आसान है। आपको सिर्फ ऑन रूट रहना है और आपको और कुछ भी नहीं करना है, गाड़ी चलानी है बस। तो सवारी जो पकड़ने का सिस्टम, वो भी मैं आपके साथ मेंशन कर देता हूँ। सवारी पकड़ने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आप होटलों के आस-पास अपने काट दें, ठीक है? होटलों में आप फिरें, वहाँ पे आपको एजेंट्स मिलेंगे, आपको जितने भी हैं वो ट्रैवल एजेंट्स मिलेंगे कंपनियों के, वो आपको हायर करेंगे। नहीं तो आप किसी भी हज उम्रे की कंपनी के साथ गाड़ी लगा सकते हैं अपनी। और आपको हाजी भी मिलते हैं, अपने हरम के आस-पास सवारियाँ मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी फैमिली आई होती हैं, उनके लिए ये बड़ी गाड़ी नेमत होती है, तो उनको बहुत सूटेबल होती है, उनका सामान भी आ जाता है और पैसेंजर्स भी आ जाते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं कि इस काम को शुरू करने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँ, तो आपको एक अच्छी हज उम्रे की कंपनी चाहिए, जो कि लीगलाइज़्ड हो हर तरफ से, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों और उसके पास एयरपोर्ट की तस्रीह हो, हज टर्मिनल की हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हो, नक़ल ज़वारुल मुतमरीन की हो, ठीक है? यानी हाजियों को ट्रांसपोर्ट देने की, वो उनके पास तस्रीह हो। और वो आपको येलो प्लेट कर कर गाड़ी दें और आपको कंप्लीट एयरपोर्ट की एंट्री वगैरह, मक्के के अंदर से सवारी उठाने का परमिट आपको बना कर दें। ठीक है? उसके बाद अगर आ जाते हैं कि ड्राइवर का क्या हिसाब है। ड्राइवर, इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक इसके अंदर 2 ड्राइवर होने चाहिए फ्रंट सीट पर। एक ड्राइवर होना चाहिए, एक उसके साथ भी बैठा होना चाहिए, यानी कि 2 ड्राइवर होंगे। तो 2 ड्राइवरों का भी ये हिसाब लगा लें। आपको अप्रॉक्सिमेटली उनके प्रोफ़ेशंस जो हैं वो साइग अमूमी होने चाहिए, ठीक है? साइग हाफ़ला, सॉरी, साइग हाफ़ला के उनके जो हैं वो प्रोफ़ेशंस होने चाहिए, ताहत अल-कफ़ाला होने चाहिए, इकामे वैलिड होने चाहिए, कर तश्कील होना चाहिए उनका। कर तश्कील मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से इश्यू होते हैं और ये उन ड्राइवरों को लाइसेंस मिलता है कि जी ये लीगलाइज़्ड है, ये ऑथराइज़्ड है इसके लिए, टैक्सी के लिए। और उसके बाद जो है, आपकी गाड़ी अपनी होनी चाहिए किश्तों पे। वो जो एक्सपेंसेस है अप्रॉक्सीमेटली आपने डाउन पेमेंट जो गाड़ी की देनी है वो है 20 टू 25,000 रियाल डाउन पेमेंट होगी इसकी। 4 साल की एक साथ के ऊपर आपको गाड़ी मिलेगी। किश्त इसकी चली जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, आप हिसाब लगा लेंगे, दो दो से 2,500 रियाल पर मंथ इसकी किश्त होगी। ड्राइवरों का अखराजात होंगे अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप इस सिस्टम को पूरा सोचे तो आपको एक उमरा कंपनी के अंदर तनाज़ुल से लेके, डाउन पेमेंट से लेके, आपको गाड़ी का टोटल एक्सपेंसेस, डॉक्यूमेंटेशन और लीगल ऑथराइज्ड होने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 55 टू 50,000 का टारगेट रखना है। इसके बाद आप अर्निंग कर सकते हैं इसके अंदर। और हज उम्रे का काम सिर्फ रमज़ान में ही नहीं होता, रमज़ान के अलावा पूरा साल होता है, आप जब मर्जी इसको चला लें। फिर अगर आप ऑथराइज्ड होंगे तो आपकी हज में खैमों में गाड़ियाँ लग जाएंगी हाजियों के ऊपर पक्की। वहाँ पे अपने हाजियों को खैमों से लेना है और हरम छोड़ना है और हरम से उठा के उनको वापस लेके आना है। आपकी ये सर्विसेज चलती रहती है यहाँ। तो ये थी जी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें। अगर आप लोग टिकटॉक से देख रहे हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे फॉलो करें, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके पास दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। बहुत से लोग हज उम्रे का काम कर रहे हैं। इस चीज़ का खड़ा सबूत है कि सऊदी अरब में हज उम्रे का जो बिज़नेस है वो टॉप है। इस टाइम कोई भी कारोबार इसको कम्पीट नहीं करता, माशाल्लाह तबारकल्लाह। और ये वो काम है जो क़यामत तक नहीं ख़त्म हो सकता। तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें। अगर आप टिकटॉक से देख रहे हैं तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जो चीज़ मैं मेंशन ना कर सका वो मुझे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। मैं आपका कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।